जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क में। आज सर्वसम्मत कामदा एकादशी। आज एकादशी 4 दंड 12 दिवा 7टा 1 मिनिट पर। आज द्वादशी तिथि खया जहाँकि 54 दंड 33 रात्रि 4टा 50 मिनिट पर्यंत। आज वृद्धि जोग। आज घातचंद्र बिछा राशि। आज जात होउथुबा शिशुर वृष राशि। वैश्य मतांतर शूद्र वर्ण नरगण। रात्रि 7टा 24 मिनिट पर देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर 7टा 1 मिनिट पर एवं रात्रि 4टा 50 मिनिट मध्य एकपाद पुष्कर दोष, जहाँफल कि फल पशु हानि। यही पुष्कर दोष पशु माने हानि होता। तेणु होमादि शांति अर्णवस्त्र स्वर्ण तंडुल घृतकांस्य दान विधेय। आज द्वादशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले सिंह भोजन निषेध। दिवा 7टा 1 मिनिट पर पोई भोजन निषेध। आज विविध कार्यक्रम हल निषेध। आज धर्मकृत्य कहले अद्य सर्वसम्मत कामदा एकादशी। आज अशुभ बेला काल बेला विषय कहले दिवा 6टा 58 मिनिट पर 8टा 2 मिनिट मध्य। 12 बेला कहले दिवा 2टा 1 मिनिट पर 3टा 50 मिनिट मध्य। काल रात्रि कहले 10टा 56 मिनिट मध्य। प्रिय दर्शक बंधु 10टा 26 मिनिट पर काल रात्रि कहले 10टा 26 मिनिट पर। जदि पुणी आम देखा 6टा 58 मिनिट पर एवं 8टा 2 मिनिट मध्य। 12 बेला कहले दिवा 2टा 1 मिनिट पर 3टा 50 मिनिट मध्य। आ शुभ बेला कहले अमृत जोग कहले प्रातरु दिवा 7टा 2 मिनिट मध्य, 9टा 58 मिनिट पर 1टा 7 मिनिट मध्य, संध्या 6टा 59 मिनिट पर 9टा 18 मिनिट मध्य। तेरे प्रिय दर्शक बंधु माहेंद्र जोग विषय यदि आम जाना दिवा 3टा 23 मिनिट पर 5टा 2 मिनिट मध्य। ये थिला आज दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता। प्रिय दर्शक बंधु एवं आसतु आम कार्ड माध्यम 12टी कार्ड बाहर करवा। 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आम संक्षेप में जाना आ देखा कौन आसूसी 12टी राशि राशिफल। प्रथमे मेष राशि, शेष में मीन राशि। जय श्री कृष्ण। श्रावण मास जुलाई मासर 21 तारीख सोमवार। देखा कौन आसूसी। प्रथम मेष राशि। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जाना मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि ये आपण डेविल कार्ड आसी जहाँफल कि मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मैंने ये टिके नेगेटिव कार्ड आज आसूची। ये कार्ड टैरो डेक सबुठु नेगेटिव भाव में विवेचित करा जाउची। तेणु आज आपण बहुत पावरलेस अनुभव करेंगे। आपण कंट्रोल ले कौन सी जिनस रही न पारे। जदि आपण कंट्रोल ले कौन सी जिनस रोनी से बाहरी जातु कि आपन को खराब कहि पारंती, क्रिटिसाइज करि पारंती, लोके आपन को ठकी पारंती। कौन सी जिनस को दरकार रो अधिक व्यवहार आज करंतु नाही। मनी कैरियर व्यवसाय कथा कहले मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने चाकरी क्षेत्र में आपन को मन आज लगी न पारे। आपन को लागिबो कि आपन फसी जाइचंती। काम व्यवसाय को लेकिन खराब भावना मन को आसी पारे। समस्त साथी रे मिसिबा आदौ भल नुह। भाभी चिंती का सहित निजर कथा शेयर करंतु। पैसा को भाभी चिंती खर्च करंतु। स्वास्थ्य कथा कहले अवश्य चिंताग्रस्त टिके रहिबे। निशा द्रव्य ठारू आज दूरे रहबा आवश्यक अछि। मोर प्रिय जाकी मेष राशि व्यक्ति माने मेष राशि व्यक्ति माने आपन माने ध्यान दियंतु। आपन आज कौन करेंगे ना जुआड़े जाऊँगी जो कार्य करेंगे सर्वप्रथमे पूर्वज आपणकर पूर्वपुरुष मान पूर्वज मान आप प्रणाम टे करी जातु। आज दिन निश्चित आपणकर मंगलमय हम। आपणकर आदर सम्मान आपको निश्चित भाव में प्राप्ति हम। ए सन्देह करार कि ना। मेष राशि आपण राशि अधिपति ग्रह होती मंगल।
मंगलଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ, ନହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ନିଚ ସ୍ତରରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ କାରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ପୁରା ଜୀବନ ସାରା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବା ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଧୋଇ 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 ତାକୁ ସାଫ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେମିତି ସମୟ ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ରହୁଛି କିମ୍ବା ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ରହୁଛି, କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ପୁରା ଲିପ୍ତ ହୋଇକି ବାରମ୍ବାର ରହୁଛନ୍ତି, ଘଟଣା ଅଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଏମିତି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଧ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ଧାନ୍ୟ, ଗେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ଜଟାମାଂସୀ ଏସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ 10 ମହାମୂଳକ ଆକୁ କୁହାଯାଏ। ଏସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ସମାନ ପରିମାଣରେ ନେଇ ତାକୁ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ପକାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଥରେ ଦୁଇଥର ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବେ। ତେବେ ଏହି 10 ମହାମୂଳକ ଯଦି ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ ନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସଂଗ୍ରହ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଷ୍ଠି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି 3-2 କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, 4-2 ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 5-2 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, এই 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼। এই କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଏ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପଦବୀ ସମ୍ମାନ ସବୁକିଛି ଆଜି ମିଳିବ। କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାର ଲାଭ କିମ୍ବା ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ହେଉ ବା କ୍ୟାରିୟରର କିଛି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ ସେସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ରହିବ, ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ଭଲ ଲାଭ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଆପଣ ଆଜି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା, ଦେବା ପୂଜା, ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା, ମନ୍ଦିର ଯିବା ଏସବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଠାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ଏଇ ବୃଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସବୁକିଛି ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ, ସବୁକିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁକ୍ର ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂତାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କରେ ରୋଗ, ଧାତୁ ଜାତୀୟ ରୋଗ, ଚର୍ମ ରୋଗ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପିନ୍ଧିବେ କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାହାକି କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ହୁଏତ ନ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ମୁଁ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ କହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅତି ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଙ୍କର। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଘାଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ବି ଯଦି ଖରାପ ହେଉଥାଏ ବାରମ୍ବାର, ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଧ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ଧାନ୍ୟ, ଗେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ବଚ, ଜଟାମାଂସୀ ଏସବୁ ମାନେ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାକୁ ଜଳରେ ପକାଇ ତାକୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଥରେ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ କିଛି ପାୱାର ଥାଏ, ଯେଉଁ ପାୱାର ତାର କରାମତି ସେ ଦେଖାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କଳିଙ୍ଗ ଲାଗିଥିବା, ଜଙ୍ଗ ଲାଗିଥିବା ଗୋଟେ ବ୍ଲେଡ୍ ହେଉ ବା ଗୋଟେ ଆଲପିନି ହେଉ ବା ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ହେଉ, ତାର ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଆଘାତ କରିପାରିବ। ସେମିତି এই ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ତାର ମଧ୍ୟ ପାୱାର ଅଛି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର କାପାସିଟି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଇବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ମୁଁ ଯଦି କହିବି এই ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କଥା, 5-3 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, 6-3 ଆରଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 7-3 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, 2 of Wands କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଭାବନା ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜାଗ୍ରତ କରାଇବ। ଆପଣ ଯାହା ବି ବ୍ୟବସାୟ ବା ଯାହା ବି କର୍ମ କରିବେ ତାହା ତ ସଫଳତା ଆଗରୁ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ ଅଧିକ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ, କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ ଅଧିକ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ଆଜି ଆସିବ।
ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ କେଉଁ ବାଟରେ ଲଗେଇଲେ ସେଥିରୁ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ମିଳିବ ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାବନାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣ କର୍ମ ନ କରିବାରୁ ଏଇ ଭାବନାରେ ଯେଉଁ ସମୟଟି ଅତିବାହିତ ହେବ ଅପଯଶ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଯାହା ବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ଯାହାକି କୌଣସି କର୍ମ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ଭଗବାନ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ରହୁଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ତାର ପରିଣାମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଧରୁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏଇ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ବା ଶରୀର ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଆପଣ କୌଣସି ଋଣଗ୍ରସ୍ତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ 10 ମହାମୂଳକ ଚେର ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ନବଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଥ, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ପିଅଙ୍ଗୁ, ଜଟାମାଂସି ଏସବୁରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇ ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ଜଳରେ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନବଗ୍ରହଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ, ଆଉ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତା ଭିତରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣଟା ପ୍ରକୃତି ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରକୃତି ଗୁପ୍ତ ପ୍ରକୃତି, ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆପଣ ଦମନ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କାରଣ ମାର୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାର୍ଗକୁ ଯଦି ନ ଫେରିବେ, ବାରମ୍ବାର ସେହି ଦିଗରେ ଆପଣମାନେ ଗତି କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କେବେ ବି ଛିଣ୍ଡିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ, ମାର୍ଗକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଉନ୍ନତି ହୋଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି এই কর্কট রাশিଙ୍କ কথা 7-4 পুনর্বসু নক্ষত্র, 8-4 পুষ্ୟା নক্ষত্র, 9-4 অশ্লেষা নক্ষত্র, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 4 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼। ଆପଣ କୌଣସି ସିଚୁଏସନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, କୌଣସି କଥାକୁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଅତୀତର କଥାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିକି ଧରିକି ଚିନ୍ତା କରିକି ବସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ, ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖର ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କଥା କହିଲେ, ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗର ଟିକେ ଅଭାବ ରହୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶାମିଶି ଟିକେ ରହୁନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବାର ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଉଛି। କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବା, ମିଶିବା ଏସବୁର ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ସମୟ ହେଉନି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପଇସା ରୋଜଗାର ପଛରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ସିଦ୍ଧି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବ। ତେବେ ଏହି କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ବାରମ୍ବାର ବିପଦରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ଅସ୍ଥି ଜାତୀୟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଇବା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜୀବ ଆଘାତ କରିବା, କିମ୍ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କୀର୍ତ୍ତି କାରନାମା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ମନକୁ ସଦାବେଳେ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ହେଲେ, ଉଚିତ ବା ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷ କେବେ ବି ଯାଇପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମେସିନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ତାର କିଛି ଗୋଟେ କାପାସିଟର ଥାଏ, ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବାଟକୁ ବାଟରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଯଦି ଅଧିକ ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ, ବୃହସ୍ପତି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ପଡ଼ିବାରୁ ଆପଣ ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଥ, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ଜଟାମାଂସି ଏସବୁରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ତାକୁ ଜଳରେ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ
এই ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଧୀରେ 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 ସମସ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଧାରଣ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଉ, ତାଇ ବି ନୁହଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମଳି ଲାଗିଛି ସେ ମଳିଟାକୁ ପାଣିରେ ଧୌତ କରି ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଯାଏନି, କିଛି ସମୟ ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଅଛି, ସଫା କରିବାକୁ ଅଛି। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ 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 ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି 10-5 ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, 11-5 ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ 12-5 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 5 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଷତି ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ବା ଏଇ କିଛି ମାନେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ସବୁ ଘଟିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟ ମନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ରହୁଛି। ଏତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି କିଛି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ମନର କଥା କାହା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଆପଣ ସେସବୁକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲାଇଫରେ ବୋଧେ ସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୁହଁ କାହାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମନର ଖୁସି ଉଦ୍ବେଗ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଭଗବାନ ତାହା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏ କାର୍ଡ଼ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। କଷ୍ଟ ସହିଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କଷ୍ଟକୁ ସହିଛନ୍ତି ବା ସହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ମନ କଥା କାହା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ବି ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଧୀରେ 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 ସବୁ ଭଲ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆସିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣ ଆଜି ନିଜ ଦେହକୁ ଆଜି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଦେହର ଯତ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆଜି ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଜି ଆସିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏହି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରବି ସବୁଠାରୁ ତେଜସ୍ୱୀ ମହାଗ୍ରହ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂସାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ପରି ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ତେଜ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜଳି ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ରବି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କହୁଛି ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ତେଣୁ ଏ ରବି ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ରବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରବିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛାତି, ପେଟ, ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ଜ୍ୱର ଏମିତି ସବୁ କୌଣସି ବି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ରବିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ୟାସ୍ ହେବା ଏସବୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଏ ରବିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ସଂସାର ଭିତରେ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଧ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ଜଟାମାଂସୀ ଏସବୁଥିରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇ ଆପଣ ତାକୁ ରବିବାର ଦିନ ଜଳରେ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ରବି ନାରାୟଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ନବଗ୍ରହ ବି ଏହି 10 ମହାମୂଳକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ସ୍ନାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି 10 ମହାମୂଳକ ଆପଣ ନ ପାଉଛନ୍ତି, ଯୋଗାଡ଼ ସଂଗ୍ରହ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସେହି ନମ୍ବରରେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆପଣମାନେ ତାର ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି 12-6 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 13-6 ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର, 14-6 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 7 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଏହି କନ୍ୟା ରାଶିମାନେ ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ଯାହା ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ମନ ଭିତରେ ଚାହିଁବେ। ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ସହିଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ତଥାପି ଆପଣ ସେଥିରୁ ଓହରି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କାରଣ ଜୀବନର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ବି ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ କେହି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ ବା ସ୍ଥିର କରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ହାର ମାନିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ପରିବାରର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଜି ଟିକେ ରହିପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଯଶ ହାନି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ନା ଉନ୍ନତି ଅଛି ନା ଅବନୀତି ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଯାହା ବି ଅଛି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ନୂତନ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କିମ୍ବା ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିବାର ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତୁଲେଇବା ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଅଧପତନ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ
ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଦେଲା ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଧ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ଜଟାମାଂସୀ ଏ ସବୁଥିରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇ ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ଜଳରେ ପକାଇ ତାକୁ ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଥରେ ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଅଛି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ପ୍ରତି ଜିନିଷର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାପାସିଟି ଥାଏ। ସେ କାପାସିଟି ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 14/7 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 15/7 ସ୍ୱାୟୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ 16/7 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଏ ଯେଉଁ 6 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ଼, এই ଯେଉଁ 6 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି, ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଟିକେ ଆଜି କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିମ୍ବା ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନ ଛାଡ଼ିବେ ଯଦି ବି ଆପଣ ପୁଣି ସେହି ପୂର୍ବ ପରି ଅସୁବିଧାରେ ବି ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆଗଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଡିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନୂଆ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ଭଳି ଜଣାଯାଉଛି। କୌଣସି ଆଜି ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, କିଛି ଖବର ବା କିଛି ଖରାପ ସମୟ ଥିଲା, ତେବେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମୟ ଅଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ହେ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ନଷ୍ଟ ହେବା, ଚୋରି ହେବା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆଜି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଆପଣ ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିପଦ ଦେଖାଦେଉଛି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ହେଉଛି ଷଡ଼ମୁଖୀ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଷଡ଼ମୁଖୀ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କାହିଁକି କରିବେ ନା ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ ଆଜିକା ସମୟରେ ସମୟ ନ ହେଇ ବି ପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଧାରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିନେଲେ ତା ସହିତ ଯଦି ରୋଗର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଋଣର ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର କିଛି ସାମ୍ନା ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଧ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ଜଟାମାଂସୀ, ବେଣାଚିର ଏସବୁକୁ ଆପଣ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇ ତାକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜଳରେ ପକାଇ ଜଳରେ ପକାଇ ତାକୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଅନେକ କଥା କହି ହୁଅନ୍ତା, ସମୟ ଯେହେତୁ ସମୟ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ସହଜ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଯେହେତୁ ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, 16/8 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, 17/8 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, 18/8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। 10 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସପୋର୍ଟ ରହିବ, ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ କିଛି ହଟିଯିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, ଛୋଟ ମୋଟ ପାର୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା କରିବେ ସଫଳ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ମନି ଆଉ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ବି କୌଣସି କାମ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମିଳିମିଶି କାମ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅତୀତରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ, ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଦେଖି ଚାହିଁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ତରବରିଆରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାହାରି ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ନୀରବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ବିନ୍ଦାସ ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ବି କିଛି ସମସ୍ୟା, ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରୋଗ ଋଣ ସମସ୍ୟା କିଛି ବି ଦେଖାଦେଉଛି, କିମ୍ବା ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଯଦି ଅତିବାହିତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଧ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ଧାନ୍ୟ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ବେଣାମୂଳ ଏବଂ ଜଟାମାଂସୀ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇ
ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ପକାଇ ତାକୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ଚମକୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି এই যে কার্ড আসিছি 9 অফ সোর্স কার্ড আসিছি ধনু রাশি 19 ন মূলা নক্ষত্র 20 ন পূর্বাষাঢ় নক্ষত্র এবং 21 ন উত্তরাষাঢ় নক্ষত্র এই তিনোটি নক্ষত্রের বিভক্ত হইতিবা মোর প্রিয় ধনু রাশি আপন মানক পাই যে 9 অফ সোর্স কার্ড আসিছি আপন টিকে কষ্ট সাধ্যরে রই পারନ୍ତି আপন উপরে কিছু বর্ডন রই পারে আপন কোনসি খারাপ স্বপ্ন দেখি ডরি ଯିବା আপন এই সম্পূর্ণ নেগেটিভ কার্ড নাই কিন্তু এতে খারাপ পি নহ আপনকৰ পরিস্থিতি যেতে সব আপনক যাহা সব পরিস্থিতি ঘটুছি আপনক চারি পাখরে গোটে খারাপ বাতাবরণ রহিছি সেতিপাই আপনক এমিতি লাগুছি রিলেশনশিপ রে কোনসি খুশি দেখা যাই ন পারে সমস্যা কিছু চালিলা ভଳି জଣାপଡ଼େ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚାପିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ବି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତର କଥା କିଛି ଧରିକି ବସୁଛନ୍ତି। ଅତୀତର କଥାକୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଜି ଖୁସି ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଶା ହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭାବନା ଭିତରେ ଆପଣ ପୁରା ରହିଛନ୍ତି, ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ପାଇବା ଲାଳସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସ୍ଥିତି ରହିପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶି ସ୍ଥିତି ଅତି ଖରାପ ନଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଅଛି ଆପଣ ଚଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖରାପ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ବୃହସ୍ପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏତେ କଠିନ, ସେ ସହଜରେ କାହାକୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଦେଇନଥାନ୍ତି, କଷି କଷାଇକି ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନେ ଦୁଃଖକୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ବି ସହନ କରିବା ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଆପଣ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିମ୍ନଗତି ବାରମ୍ବାର ହେଉଛନ୍ତି, ଅଧପତନ ହୋଇଯାଉଛି, ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଟେନସନ୍ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କେବେ ବି କିଛି ବି ପ୍ରତିକୂଳ ଅନୁକୂଳ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ବାରମ୍ବାର କିଛି ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋତ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ବେଣାଚେର, ଜଟାମାଂସି ଏସବୁଥିରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଳରେ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଥରେ ଦୁଇଥର ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଥରୁଟିଏ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାର ପରିଣାମ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ନହେଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେଉଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଉଠିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ବିଶେଷ କରିକି ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ବହୁତ କମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଅଧିକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି 21-10 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 22-10 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ନା ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ 23-10 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଇଏ ହେଉଛି ହାଇ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ କାର୍ଡ଼। ଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼, ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ ତକଲିଫ ଟିକେ ଦେଖାଦେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବାଟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଜି କହୁଛି, ଆଜି ଯାହା ହିଁ କହୁଛି ଆପଣ ସେୟା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ, ବହୁତ ନଲେଜ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜି କିଛି କଥା ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛପେଇବେ କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଲୁଚେଇ ପାରନ୍ତି, କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ଆଭଏଡ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାହା ଜାଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସୁଖ ସମ୍ମାନ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଯୋଗ ଅଛି। ମନ ଖୁସି ରହିବ, ମନ ଫ୍ରି ରହିବ। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସହଜ ସୁକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯଦି ବି କିଛି ଘଟଣା, ଯଦି ବି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଶେଷ କିଛି ସମସ୍ୟା, ରୋଗ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋତ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ଜଟାମାଂସି, ବେଣାଚେର ଏସବୁକୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇ ଜଳରେ ପକାଇ ଶନିବାର ଦିନ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗ ଆପଣ କରିକି এই 10 ମହାମୂଳକ ସଂଗ୍ରହ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆମଠାରୁ এই ଜିନିଷ କଲେକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି
मोर प्रिय कुंभ राशि मुझे कहबी ये 23/10 धनिष्ठा नक्षत्र, 24/10 श्रवणा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और 25/11 23/11 धनिष्ठा नक्षत्र, 24/11 शतभिषा नक्षत्र और 25/11 जहाँकि पूर्वभाद्र नक्षत्र, ये तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय जहाँकि कुंभ राशि व्यक्ति मैंने आपण कार्ड आसी नाइट ऑफ पेंटाक्लस कार्ड। ये बहुत सुंदर कार्ड अवश्य अच्छी आपंकर आज मन खुशी रहा मन शांत रज आप आगे को बढ़े कैरियर रिलेटेड कौन कथा को लेकिन आप आज आगे बढ़ार जो देखा ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आप धैर्यशील रे जहाँकि आपंक कार्य को एकाग्रता सहित निष्ठार सहित आप करेंगे ए सन्देह कर किसी ना तेणु आपण पक्षर व्यायाम करूँ स्वास्थ्य ठीक घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल लव रिलेशन उत्तम व्यवसाय माने व्यवसाय प्रति जत्नवान रे छात्र छात्री माने विद्या प्रति अग्रिम अधिकार किसी लाभ करेंगे। तेज मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति मैंने आपण मैंने एति आज कौन कारणवश खुशी खुशी हो कौन स्थिति हो किसी अर्थ अपव्यय कर जोग आपंकर देखा दूँ तेणु आपड़ प्रति अर्थ प्रति ध्यान अधिक रखा आवश्यक अच्छी समय हो कौन कार्य हो अर्थ हो आपण जीवन में जदि कौन समस्या घटुची आपड़ जदि कौन स्थिति में तलक तलक खसी जाऊँच आपंकर कौन समस्यार जदि समाधान होना आपंकर राशि अधिपति ग्रह होती शनि शनि आप सप्तमुखी रुद्राक्षर धारण करूँ मोर प्रिय जहाँकि कुंभ राशि व्यक्ति मैंने आपंकर शरीर सामर्थ्य जदि किसी खराब रोचे अजी आपड़ जदि माने अधगति जदि आपंकर हो जाऊँच संसार तुलेबा कष्ट हो जाऊँच ताले धड़ा सोरिष रुद्र हलदी दारू हलदी प्रियंगु बेणामूल जटामांसी ये सब सम परिमाण में नहीं आप शनिवार दिन स्नान जल में पकई स्नान करूँ देखिए आपंकर भाग्य अवश्य परिवर्तन हम ए सन्देह कर किसी ना एवं आसतु देखा मीन राशि विषय मोर प्रिय मीन राशि 25/12 पूर्वभाद्र नक्षत्र, 26/12 उत्तरभाद्र नक्षत्र, 27/12 रेवती नक्षत्र, ये तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय जहाँकि मीन राशि व्यक्ति मैंने आपण द हेरोप्लेट कार्ड आसी हृदय मन सबकि आज सामान रहा समानता जदि रोचे सबकि कार्य बड़े बड़े समाधान होदी मन गोटे कथा कह माइंड गोटे कथा कह हृदयगत कथा कह द्वंद्व बढ़ किंतु ना आज्ञा आपण मन मस्तिष्क आज मेड़ खाइब बहुत शीघ्र आपंकर अनेक किसी कार्य आज सफल होबार जो देखा दूची जेहेतु ये बुधंकर कार्ड अच्छी आपंकर विश्वास सर्वदा भगवान आज रहा मन सर्वदा आज धार्मिक ईश्वर पाखे आप निजक समर्पण भाव रखिए ईश्वर पाखे आपंकर दुख बा डाक आपंकर पहुँचुची आपण बुद्धि बहुत मजबूत अच्छी लोक मानकर किसी समस्या आपण द्वारा समाधान होगा सहित आप निजर समस्या किसी अवश्य समाधान हम ए सन्देह कर किसी ना मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति मैंने मीन राशि व्यक्ति मैंने आज आपण हाथ को कौन स्थान किसी बाटू अर्थ हुए तो आपण अकाउंट को आसीपे अर्थ हाथ को आसीपे आपंकर मन निश्चित भाव में खुशी रहा सन्देह कर किसी ना आपंकर राशि अधिपति ग्रह होती किए ना बृहस्पति बृहस्पति कारण आपड़ जब अनेक समस्या घाटी होती अनेक समस्या को सामना करने को पड़ी दुख मथा माड़देला परी लगुच बोझ उपर ललिता विड़ा रहा परी लगुच बृहस्पति पंचमुखी रुद्राक्षर मो कथा मानी आप धारण करूँ आदि शरीर सामर्थ्य प्रोब्लेम रोचे आप धड़ा सोरिष रुद्र हलदी दारू हलदी प्रियंगु जटामांसी बेणामूल ये सबको सम परिमाण में नहीं स्नान जल में पकई गुरुवार दिन आप स्नान जल पकई स्नान करूँ देखिए आपंकर समस्या धीरे धीरे सुधुरी जीव नवग्रह संतुष्ट अवश्य रे सहित बृहस्पति महाग्रह चतुर्मुखी रुद्राक्षर पंचमुखी रुद्राक्षर संतुष्ट रे आपंकर निश्चित भाव में भाग्य प्रज्वलित रहा भाग्य परिवर्तन आसो। प्रिय दर्शक बंधु कौन जिनस जदि आप जानवाक चाहते स्क्रीन पर नंबर दी जाइए आम सहित प्रत्येक शनिवार रविवार संध्या 6 ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। समय अतिबाहित होती विदाय नहीं रोची। नमस्कार।